are watching CTN Television of Pakistan. Catch the nations. آپ میں سے کتنے لوگ جانتے ہیں کہ انڈیا اور پاکستان آپس میں جنگ کی تیاری کر رہے ہیں؟ میں تو میں نے سوچا آج سے جنگ کے اوپر کلام دینا شروع کریں. شاید ہم دعا کریں ملک پاکستان کے لیے، پاکستان کی سرحدوں کے لیے اور امن کے لیے. لیکن شہر کی سلامتی میں تمہاری سلامتی ہے. آئیں دعا کرنا شروع ہوں. پریز دی لارڈ. اپنے ملک کے لیے دعا کرنا شروع کریں. ہاللویا ہاللویا ہاللویا. پریز یو جیسس، پریز یو فادر. پاکستان آرمی کے لیے، ملٹری کے لیے، پولیس کے لیے، ایجنسیز کے لیے خداوند کے نام سے دعا کرنا شروع کریں. ہاللویا. خداوند ہم پاکستان آرمی کو تیرے ہینڈ اوور کرتے ہیں، ساری ملٹری کو، ساری ایجنسیز کو. خداوند جو بھی پاکستان کی حفاظت کے لیے ایجنسیز کام کر رہی ہیں، یسوع جی تیرے لہو میں چھپاتے ہیں. خدا تیرے قوی ہاتھ کے نیچے دیتے ہیں. او خداوند تیرا ہاتھ جو محفوظ کرتا ہے، بچاتا ہے. خداوند خدا ہم اپنی ملٹری کو تیرے ہینڈ اوور کرتے ہیں. ہم پاکستان کی سرحدوں پر پاک فرشتوں کے پہرا کو مانگتے ہیں. ہم جنگ کے سارے تاثر کو ختم کرتے ہیں یسوع کے نام سے. ہر طرح کی دہشت گردی کو یسوع کے نام سے ڈیفیٹ کرتے ہیں. اور اے خدا تیری اتھارٹی اور تیری پاور کو مانگتے ہیں یسوع کے نام سے. ہر طرح کے دہشت گرد ایسے مائنڈ جو خدا نقصان کے، موت کے ہیں، ہم انہیں کنڈیم کرتے ہیں یسوع کے نام سے. اور پاکستان کے دریاؤں پر برکت کو مانگتے ہیں، نہروں پر برکت کو مانگتے ہیں، سمندروں پر برکت کو مانگتے ہیں، چشموں پر برکت کو مانگتے ہیں، تالاب کے پانیوں پر برکت کو مانگتے ہیں، پہاڑوں کے پانی پر برکت مانگتے ہیں، موسموں پر برکت کو مانگتے ہیں. اور یسوع کے نام سے ہر طرح کا گرمی کا زور ٹوٹ جائے. اور خدا بادلوں کو مانگتے ہیں، بارش کو مانگتے ہیں، رحمت کو مانگتے ہیں، ترس کو مانگتے ہیں، بہتر موسم کو مانگتے ہیں اور تیرا فضل چاہتے ہیں. خداوند ہم اپنے تمام پارلیمنٹ میں موجود سیاستدانوں کو جو پاکستان کی حکومت کو لیڈ کر رہے ہیں، خداوند تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں. ان کے ذہنوں کو، ان کی زبانوں کو خداوند تیرے کنٹرول میں دیتے ہیں. خداوند جو بولے تیری مرضی سے بولے. خدا انہیں حکمت سے مامور کر دے، انہیں دنائی سے مامور کر دے. خدا اور خدا وہ بہتر فیصلے لے سکے. خدا فیصلے کرنے والے وہ نہیں بلکہ خداوند یہوہ خدا تو ہو، اور ان میں سے ہو کر کام کرے اور تیرا نام عزت اور جلال پائے. اور خداوند ہم اس ملک پر تیری برکت کو مانگتے ہیں یسوع کے نام میں. آمین آمین. سو کون پاکستان سے پیار کرتا ہے؟ ریلی کرتے ہیں آپ؟ آمین. سو 2 مئی کو جمعہ ہے. آمین. تو کون پاکستان کے لیے روزہ رکھ سکتا ہے؟ آمین. سو جب آپ روزہ رکھیں گے، پاکستان میں آپ کے لیے خدا فیور کو جاری کرے گا، آپ کی نسلوں کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے. وہ جہاں پر پاؤں رکھیں گے وہ جگہ ان کے لیے دعائیہ ہوگی، وہ برکت پائیں گے. آمین. سو 2 تاریخ کو ہم پاکستان کے لیے دعا کریں گے. آمین. چھوٹے چھوٹے جھنڈے بھی آپ لا سکتے ہیں، رنگ برنگے نہیں، ہرا اور سفید رنگ ہے ہمارے جھنڈے کا. آمین. اور ہم سب دعا کریں گے. کتنے بجے کریں؟ دوپہر میں کرتے ہیں گرمی میں؟ نہیں، شام میں 7 بجے. آمین. ٹھیک 7 بجے ہم دعا کریں گے پاکستان کے لیے. آمین. پریز دی لارڈ. سو اب ہم پڑھیں گے روحانی جنگ پر. آمین. کس پر؟ روحانی. وہ تو جسمانی جنگ ہے جس کے لیے ہم دعا کر رہے ہیں، رکے. ایک روحانی جنگ ہے جو جسمانی جنگ کو روکنے کے لیے کی جاتی ہے. آمین. سو چرچ کا کام جو ہے وہ جسمانی جنگ کرنا نہیں ہے. ہمارے پاس پستول اور گولیاں اور کارتوس نہیں ہے. ہمارے پاس دعا ہے جو ہم کر سکتے ہیں. آمین. اور ہمیں دعا کرنی. ملٹری کے پاس ہے ہتھیار، ہمارے پاس روحانی ہتھیار ہے. ہم وہ کریں گے جو خدا نے ہمیں دی. آمین. سو افسس کا خط جو ہے 6 باب، یہ روحانی جنگ کے تعلق سے ہمیں تعلیم دیتا ہے. روحانی جنگ جو ہے یہ ہر زندگی میں بڑی اہم ہے، چاہے کوئی چھوٹا ہو یا بڑا ہو، آپ کی عمر کیسی بھی کیوں نہ ہو.
آپ کو روحانی جنگ کرنی آنی چاہیے. روحانی جنگ. روحانی جنگ کا مطلب ہے ابلیس سے فائٹ کرنا آنا چاہیے. اور یہ ہر شخص کو خدا ٹریننگ دیتا ہے. ہم پاکستان میں ہیں, کچھ لوگ چنے جاتے ہیں جو فوج میں جاتے ہیں, کچھ لوگ فوج میں نہیں جاتے. ہم لوگ فوج میں نہیں گئے, ہمیں نہیں پتا کیسے لڑتے ہیں, کیسے فائٹ کرتے ہیں. لیکن چرچ کو خدا جب روحانی فوج بناتا ہے تو کلیسیا کا ہر شخص جو نجات پاتا ہے, خداوند یسوع مسیح اسے ایک فوجی کی طرح دیکھتا ہے. جہاں پر ایک خاندان ہے, ہم مسیح کا, مسیح کی دلہن ہے, ہم شاہی کہنوں کا فرقہ ہے, بہت سارے ہمیں چرچ میں ٹائٹل دیے گئے ہیں, ہم اس کی ہیکل ہیں, اس کی جماعت ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک ہمیں اور ٹائٹل دیا گیا ہے کہ ہم مسیح یسوع کی فوج ہیں. چرچ ایک روحانی فوج ہے. ایک دوسرے کو کہیں آپ ایک روحانی فوجی ہیں. کون سے فوجی ہیں؟ روحانی فوجی. تو روحانی فوجیوں کا پہلے کام ہے, ابھی جسمانی فوجی تو اپنا کام کر رہے ہیں. چرچ جو روحانی فوج ہے اس کا پہلا کام ہے کہ وہ دعا شروع کر دے. وہ کیا شروع کر دے؟ دعا شروع کر دے. تو خدا جو ہے وہ ہمیں فوج کی طرح دیکھتا ہے. چاہے کوئی چھوٹا بچہ ہو, بزرگ ہو, بڑا ہو, وہ آپ کو فوجی کی طرح دیکھ رہا ہے. فوجی کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنے حق کے لیے شیطان سے لڑنا ہے, لڑائی کرنا سیکھنا ہے شیطان کے ساتھ, ابلیس کے ساتھ. اور اگر آپ کو ابلیس کے ساتھ لڑنا نہیں آتا تو پھر آپ کبھی بھی فتح مند زندگی نہیں بسر کر سکتے. ہمیشہ آپ کے لیے یسوع مسیح لڑتا نہیں رہے گا. وہ آپ کو اس قابل بناتا ہے کہ آپ اس سے لڑ سکیں. وہ آپ کی کمزوریوں کو دور اس لیے کرتا ہے کہ آپ اور میں ابلیس کا مقابلہ کر سکیں. ایوری ٹائم ہم یسوع کو انوائٹ کرتے رہتے ہیں, میری یہ جنگ ہے, یسوع تو لڑ, یسوع تو لڑ, یسوع تو لڑ. جب ہم یسوع مسیح میں آگے ہیں تو اس نے ہمارے ہاتھوں کو جنگ کرنا اور انگلیوں کو لڑنا سکھا دیا. اس نے سکھایا, اس نے ہمیں قابل بنایا. ہمیں لڑنا, مجھے لڑنا, مجھے میری جنگ لڑنی ہے. ایک دوسرے کو کہیے مجھے میری جنگ لڑنی ہے. اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھیں کہ وہ کہیں اس نے میرے ہاتھوں کو جنگ کرنا اور انگلیوں کو لڑنا سکھایا. اب یہ جسمانی جنگ نہیں سکھائی, یہ روحانی جنگ ہے. میرے ہاتھ جو ہیں وہ روحانی جنگ لڑنے کے لیے بنائے گئے ہیں. آمین. کون سی جنگ کرنے کے لیے؟ کچھ لوگ 3 انگلیاں ایسے کر رہے ہیں, پورا ہاتھ پنجہ 5 انگلیاں دیکھیں. آمین. آپ کے ہاتھ کون سے ہیں جی؟ روحانی. اور اسی لیے جب کسی پہ یہ پڑھتے ہیں تو چاہے اس میں بدرو ہو وہ بھاگ جاتی ہے, کیونکہ یہ ہاتھ جنگ کرنا جانتا ہے. یہ ہتھیار ہے, یہ ہتھیار ہے. اور خداوند یسوع مسیح نے ہمیں سکھایا. اس لیے دعا جو ہے وہ بڑی میٹر کرتی ہے, روحانی جنگ جو ہے وہ میٹر کرتا ہے. تو کچھ بھی دنیا میں ہو, خدا فوراً چرچ کی طرف دیکھتا ہے. ابھی اعلان ہوا ہے جنگ کا, خدا فوراً چرچ کو دیکھ رہا ہے. چرچ کیا کرنے لگا؟ میرے ایماندار لوگ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے دعا شروع کر دی ہے, انہوں نے پروٹیکشن شروع کر دی ہے. کیونکہ فتح یابی جو ہے, لکھا ہے جنگ کے لیے گھوڑا تو تیار ہوتا ہے, فتح یابی خدا کی طرف سے ہوتی ہے. آمین. جنگوں میں فتح خدا دیتا ہے. جنگوں میں فتح کون دیتے ہیں؟ بائبل مقدس کی تاریخ گواہ ہے, جہاں پر بھی جنگ ہوئی ہے خدا نے فتح یاب کیا ہے. آمین. خدا دشمنوں پر ہمیں فتح بخشتا ہے, خدا غلبہ دیتا ہے. تو یہ جنگیں جو ہے یہ شیطان کراتا ہے, کیونکہ اس میں ہلاکت ہوتی ہے, موت ہوتی ہے, اور وہ چاہتا ہے کہ انسان کا قتل ہو, انسان کا خون بہے, نہ حق انسان کو مارا جائے, اس کی توبہ تک نوبت نہ آئے, بلکہ راہ میں زندگی کے کسی بھی موڑ میں اسے مارا جائے. لیکن جب ہم روحانی جنگ کرتے ہیں تو پھر جسمانی خون نہیں بہتا, بلکہ روحانی جنگ سے توبہ تک نوبت پہنچ جاتی ہے. اس لیے آپ کو جمعے کو دعوت دی ہے, ٹھیک ہے؟ یہ نہ ہو آپ مجھے ادھر بٹھا کے خود آئے نا, فوجی ہیں آپ,
फौजियों का काम आपने देखा भी ऐलान हुआ तो फौजी मुतहर्रिक हैं, दे आर रेडी, सुपर रेडी। तो हमें भी दुआ के लिए सुपर रेडी रहना चाहिए। आमीन, बिल्कुल अलर्ट। मुझे तो डैडी तजवीज़ दे रहे थे कि सुबह 3 बजे इनको बुला लो। मैंने कहा नहीं, चले शाम का टाइम ही ठीक है। तड़के में तेनू या रब, फिर आना सुबह सुबह के शाम ही ठीक है। फौजी तो सुबह सुबह भी जाग जाते हैं। हाँ, वैसे रूहानी जंगों का टाइम सुबह सुबह का है। हाँ, कह रहे हैं कराची वाले 3 बजे सोते हैं। आमीन आमीन, प्रेज द लॉर्ड। चलिए मैं इस पे सोचता हूँ, मैसेज के एंड तक मैं आपको बताता हूँ। तो ये बड़ी इफेक्ट करती है अगर हम सुबह सुबह उठ के दुआ करें, ये इफेक्टेबल है। दिस इज नॉट बैड। निर्णय कलेजे की दुआ, दिस इज गुड। आमीन। कह रहे हैं सुबह शौकत भाई आएंगे और रात को रहमत भाई भी आएंगे। आमीन। सो रिमेंबर, स्पिरिचुअल वॉर में, रूहानी जंग में हर शख्स मुब्तला है। एवरीबडी। हम इसको चाहें या ना चाहें, हमारे ख्यालात में हम जंग कर रहे हैं। अबलीस हमें एवरी सेकंड टाउचर कर रहा है। कभी वो शक में मुब्तला करता है, कभी वो तकलीफ में मुब्तला करता है, कभी हमें बीमारी का एहसास दिलाता है, कभी हमें शिकस्त का एहसास दिलाता है। वो हर वक्त हमें ज़हनी तौर पर टाउचर करता है। सो रूहानी जंग का जो मैदान है वो ज़हन है, ज़हन का मैदान है। सो जो कोई ज़हन से जंग हार जाता है वो जंग हार जाता है। इसलिए आखिरी सांस तक आपने अपनी फतह को हासिल करना। आमीन आमीन। इसलिए वो कहता है कमज़ोर कहे कि मैं ज़ोर आवर। आमीन। कमज़ोर कहे कि मैं ज़ोर आवर हूँ। सो पढ़िए मेरे साथ 10वीं आयत की तलावत को हम सुनेंगे। इफिसियों 6 बाब। खुदावन के कलाम में यूं लिखा है, गर्ज खुदावन में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो। सो किसी भी जंग के लिए खुदा में मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारा ज़बरदस्त हाथ हमें बचा सकता है, हमारे हथियार हमें बचा सकते हैं, हमारा कम्युनिकेशन हमें बचा सकता है। लेकिन आपको 12 बार बता रहा हूँ, फतह खुदा की तरफ से है। फैसला खुदा करता है कि कौन विन करेगा। इसलिए जो कोई खुदा में मजबूत होगा वो जीत जाएगा। समसून को कितने हजार फौजियों ने घेरा? 1000, और वो अकेला था। उस एक शख्स ने 1000 को मारा और उसने खुदा में फतह हासिल कर। जदाउन के साथ 300 लोग थे। जंगे तादाद के साथ नहीं जीती जाती, जंगे खुदा में मजबूत होकर जीती जाती है। आमीन। जंग किस में जीती जाती है? खुदा में मजबूत होगा। इसलिए चर्च खुदा में मजबूत होगा और चर्च दुआ करेगा, और जंग होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। जंग होगी नहीं, क्योंकि खुदा हमारे साथ है। हम रूहानी जंग लड़ेंगे। आमीन। हम रूहानी जंग लड़ेंगे। ये ना जोर से, तेरे रूह से हो जाएगा। आमीन। तेरे रूह से, क्योंकि खुदा किसी की हलाकत नहीं बल्कि तौबा तक नौबत चाहता है। आमीन। तो यहाँ पर लिखा है कि उसकी कुदरत के जोर में मजबूत हो। उसकी कुदरत के जोर में क्या हो? मजबूत हो। इसलिए उसने कहा मजबूत मेरा दिल है, शौकत दे नाल गावा। आमीन। मजबूत हो जा, बेदिल ना हो, ऐन वक्त पर काटे। खुदा का ये अल्टीमेट है कलीसिया को के मजबूत हो, एक दूसरे को के मजबूत हो। ये वाहिद दुआ के लिए खुदा ये वर्ड इस्तेमाल करता है, दुआ करने में हिम्मत, मजबूत हो जा, मजबूत हो, मजबूत हो। मजबूत का मतलब है हौसला रख,
کانفیڈنس رکھ. کانفیڈنس کیا ہے؟ میرے لیے خدا کرے گا, میرے لیے خدا لڑے گا, مجھے خدا فتح دے گا. یہ مضبوط ہونا ہے. آمین. اس میں کیا ہو؟ مضبوط, یعنی اس سے لپٹا رہے, اس سے جڑا رہے, اس سے جدا نہیں ہونا, مضبوط ہونا ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ لوز ہوتے جاتے ہیں. کیسے لوز ہوتے ہیں؟ جیسے جیسے گرمی آئی ہم کم ہوتے جاتے ہیں, سکڑتے جاتے ہیں. اچھا گرمی کے بعد سردی آئے ہمیں وہ بھی بڑی لگتی ہے, گرمی بھی بڑی لگتی ہے. اور لیکن اچھا دنا بیٹا جو ہے وہ ہر موسم میں خدا کے لیے لڑتا ہے. آمین. ہر موسم میں, ہر موسم میں. تو یہ مضبوط ہونے کا مطلب ہے ہر موسم میں آپ خدا کے لیے کام کر سکتے ہیں. اس لیے وہ کہہ رہا ہے خدا میں بنو. تو ہم کہتے ہیں خدا مینو مضبوط کر. وہاں پہ کیا ہے؟ مضبوط بنو, مضبوط بنو. ہم کہہ رہے ہیں ہمیں مضبوط کر. آپ سمجھ رہے ہو؟ جیسے اس نے کہا خوش رہو, پھر میں تم سے کہتا ہوں, ہم کہتے ہیں یسوع مجھے خوش کر. وہ کہہ رہا ہے رہو. وہ یہاں پر کہہ رہا ہے مضبوط بنو, مطلب بنو, مضبوط بنو. اس کا مطلب مضبوطی ہمارے اندر ہے, کانفیڈنس ہمارے اندر ہے, کمزور ہونا ہمارے اندر ہے, مضبوط ہونا ہمارے اندر ہے. ہم نے چوز کرنا ہے ان دونوں میں سے ہم نے کس کو عملی زندگی میں رکھنا ہے, کمزوری کو یا مضبوطی کو. اس لیے وہ کہہ رہا ہے کمزور کہے کہ میں زورا بنوں, تو وہ کہہ رہا ہے مضبوط بنو. اپنے آپ کو کہیں نام لے کر سلطان مضبوط بن خدا میں. میرا ہی نام نہ لے لینا, اپنا اپنا نام لیں. اپنے آپ کو کہ مضبوط بنے. یہ میرا اور آپ کا اپنا کام ہے. ہم نے مضبوط بننا ہے. کیسے مضبوط بننا ہے؟ پرستش نہیں چھوڑنی, دعا نہیں چھوڑنی, توکل اس پر نہیں چھوڑنا, ایمان نہیں چھوڑنا, خدا پر امید نہیں چھوڑنی. یہی ہماری مضبوطی ہے کہ خداوند ہمارے ساتھ ہے. آمین. تو سپاہی کے لیے ہتھیار دینے سے پہلے, ہتھیار دینے سے پہلے, ہینڈ اوور کرنے سے پہلے کیا کہہ رہا ہے پالوس؟ مضبوط بنو. کیا بنو؟ مضبوط بنو. خدا میں کیا بنے جی؟ اور پھر خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ تم ابلیس کے منصوبوں کے مقابلہ میں قائم رہ سکو. ابلیس نے منصوبے کیے ہوئے, پلان ہے. ہم تو چرچ پلان کر کے نہیں آتے. پلان پتہ کیسے ہوتا ہے؟ جیسے صبح اتوار ہے تو راتی کپڑے استری کیتے ہو. ساڈا تے پلان ہی نہیں ہوندا. صبح اچانک بتی چلی گئی پادری صاحب تے اسی بھی نہیں گئے. ہمارا پلان نہیں ہوتا, ہم پلان نہیں کرتے. ہمیں پری پلانڈ ہونا ہے, ہمیں منصوبہ کرنا ہے. پرستش کا جیسے بھائی منصوبہ باندھتے ہیں کوائر کے ساتھ. کیوں؟ پلانڈ ہے نا, انہوں نے پلان کیا ہوا ہے. ڈھولک والے بھائی بھی پلان کرتے ہیں, دوسرے بھائی جو انتظامی ہیں وہ پلان کرتے ہیں. آپ ان کا پلان دیکھیں, آپ کو کہیں ڈسٹ نہیں نظر آئے گی. پلانڈ ہے, پری پلانڈ آئے ہوئے ہیں, پری پلانڈ. یہ ہوتا ہے منصوبہ, منصوبے کے تحت. تو ابلیس بھی کیا کرتا ہے؟ منصوبہ کرتا ہے. خداوند کہہ رہا ہے اس کے منصوبوں کے خلاف مقابلہ کرنا. وہ پلاننگ کر رہے ہیں. پلاننگ کا مطلب ہے وہ آپ کی کمزوریاں بھی دیکھ رہے ہیں اور آپ کہاں پر گریں گے, کون سی آپ کی کمزوری ہے, کون سا ٹریپ ہے, وہ واچ کر رہا ہے اور اس کے بارے میں اس نے منصوبہ بنا لیا. اور خداوند کہہ رہا ہے کہ اس کے منصوبوں کے مقابلہ میں قائم رہنا. ہر کوئی نہیں قائم رہ سکتا. ڈو یو سی اٹ؟ آپ نے کبھی کسی ایماندار کی شروع کی پھرت بازیاں دیکھی ہیں؟ بہت اچھلتا کودتا ہے. میں خداوند کے لیے یہ کروں گا, میں وہ کروں گا. 2019 سے ہم نے آغاز کیا ہے CTN ٹیلی ویژن کا. آپ نے دیکھا ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے گواہیاں دی. خدا نہیں تبدیل ہوتا, کوئی برکت, کوئی مسا چینج نہیں ہوا. ابلیس ٹریپ کرتا لوگوں کو, ان کے لیے منصوبے رکھتا ہے.
बस आए शुरू में, ये लिया वो लिया और गायब। वाई? क्योंकि इब्लीस ने प्लान किया होता है, वो मंसूबे रखता है लोगों के लिए और वो टिकने नहीं देता। लेकिन यीशु मसीह ने सलीब पर का तमाम हुआ, जिस मंसूबे के लिए मैं पैदा हुआ था मैंने उसे पूरा किया। क्या हम उसे पूरा करने के लिए तैयार हैं जिसके लिए बुलाए गए? हम आध में छोड़ देते हैं, आधे रास्ते में छोड़ देते हैं। कब कई एक वजूहात बयान कर, ये भी वजह है, ये भी वजह है, ये भी वजह है, ये भी वजह है, लेकिन कायम रहने की हमारे पास कोई वजह नहीं होती है। तो खुदावंद क्या बता रहा है यहाँ पर इस मैसेज में कि इब्लीस मंसूबा बनाता है। आप इवन चर्च आने से पहले भी दुआ किया करें, खुदावंद आज मैंने चर्च जाना है, मैं प्रे करता हूँ कि आज का मैसेज मेरे लिए हो, मैं जाऊँगा, मैं वहाँ पर बरकत पाऊँ, आज की प्रस्तश में खुदावंद मेरे बंधन टूट जाएं, मैं रहाई पाऊँ। दिस इज़ योर प्रेपरेशन। खुदावंद मैं ठीक जाऊँ, मैं ठीक आऊँ और भरा हुआ हूँ, मैं रूह से मामूर हो जाऊँ, आज की इबादत मेरे लिए बाबरकत हो। कौन है जो आने से पहले इबादत के लिए दुआ करके आता है? आपने लिए जोरदार तालियां बजाएं। आमीन। दिस इज एप्रिशिएटेबल। तो दुआ के लिए भी दुआ करें कि अभी हमने क्या दुआ करनी है, खुदावंद हम इसके लिए भी क्या करते हैं, दुआ करते हैं। तो खुदावंद में मजबूत हो जाओ और इब्लीस के मंसूबों के मुकाबला में कायम रहो। ये कायम रहना बहुत जरूरी है, एक दूसरे को के कायम रहना बहुत जरूरी है। मुझे हमेशा वो लोग अच्छे लगते हैं, वो लोग नहीं अच्छे लगते जिनमें बड़ा टैलेंट होता, मुझे वो लोग अच्छे लगते हैं जो कायम रहते हैं। कई लोगों का टैलेंट बहुत आला होता है लेकिन वो कायम नहीं रह, थोड़ा सा उनमें स्टेमिना होता है, वो साल के चलते हैं, फिर छोड़ के उधर, फिर 6 के महीने चले फिर छोड़ के उधर, फिर 2 के साल उधर चले तो फिर छोड़ के उधर, फिर 3 के साल चले तो फिर छोड़ के उधर, फिर 5 के साल उधर चले तो फिर छोड़ के उधर। सारी ज़िंदगी वो यही करते रहते हैं। लेकिन खुदावंद जो है वो हमें कायम रहने वाली बरकत देता है। वो कह रहा है कायम रह सको, इब्लीस के मंसूबों को तबाह करके क्या कर रह सको, कायम रह सको। सो बहुत सारी जिंदगियां जो है वो इब्लीस का मुकाबला तो करती हैं लेकिन खुद ही कायम नहीं रहती और लोगों के लिए ये ठोकर का बाइस बनता है। इसलिए हमारे लिए दुआ करना ज़रूरी है। बहुत सारे प्रस्तिश करने में इतने अच्छे अच्छे गीत गाते होते हैं, थोड़ी देर बाद उन्होंने लड़की के साथ भाग जाते हैं, वो खुद ही नहीं कायम रहे। पादरी साहिबान भी कुछ ऐसे निकल आते हैं। फिर लोग जो है, आम कलीसिया जो है वो ठोकर खाती है कि ए दुआ करन वालियां दा हाल है, ए मसीही गीत गान वालियां दा हाल है, इन्हां ने सानू सिखाना है, ये साढ़े मॉडल रोल ने, ये सानू की सिखाएंगे। तो इब्लीस जो है वो इसी तरह से हमले करता है, ज़िंदगियों में कायम नहीं रहने देता। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि इस जंग का हासिल यह है कि आपने कायम रहना है। आमीन। क्या रहना है जी? हटना नहीं है। तेरे कलाम से ना दाएं मुड़ू ना कायम रहना है। आमीन। इब्लीस को तबाह करके क्या रहना है ना, उन्होंने चंड मार के आपे भी लम्बे पै जाओ। वो एक भाई थे, वो कहने लगे खून की किसी को ज़रूरत थी, ब्लड की ना, खून की बोतल की। तो एक बड़ा चौधरी जो है वो निकला भाई शोन की तरह, उन्हें कहा मैं खून की बोतल दांगा। उन्हें कहा जी दवो, तो उथे स्टेचर ते लम्बे पा दिता। तो जदों खून की बोतल कढ़ी, हाले अद्धी होई सी ते वो बंदा भी टह पिया। उन्होंने कहा कि इनू भी एक खून की बोतल ला के इनू जगाओ, पहले इनू होश से ले आओ। तो सम टाइम हम जंग करने के बजाय खुद भी शैतान को मार के साथ लम्बे पड़े होते हैं। तो खुदावन चाहता है कि आप उसको तबाह करके भी जोरावर रहें और कायम रहें उसमें। आमीन। अब कायम रहने के लिए वो कह रहे हैं कि तुम्हारी जंग खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना। हमने खून और गोश्त से कुश्ती नहीं। आपको बुरा तो नहीं लगा? अच्छा, खून और गोश्त से हमारी कुश्ती नहीं है। खून और गोश्त से हमारी कुश्ती नहीं। ये टाइम वेस्ट ही है। रूहानी लोगों का मसा उस वक्त वेस्ट होता है जब हम जिस्मानी लड़ाइयाँ लड़ना शुरू हो जाते हैं, जिस्मानी चीज़ों में पड़ जाते हैं।
जिस्मानी रिलेशंस में फाइट करते रहते हैं, और इब्लीस हमें इसमें दो चार करना चाहता है। वो चाहता है कि हम आप एक दूसरे से के जिस्म के साथ लड़ते रहें, रिश्तों के साथ लड़ते रहें, एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियाँ करते रहें, लेकिन हमने हकीकी दुश्मन को पकड़ना है जो कि इब्लीस है। आमीन। हमारी जंग उससे है। फिर पढ़िए आगे 12वीं आयत से। क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना है, बल्कि हुकूमत वालों और इख्तियार वालों और इस दुनिया की तारीकी के हाकिमों और शरारत की उन रूहानी फौजों से जो आसमानी मकामों में हैं। आमीन। सो जो पहला आसमान है वहाँ पर बहुत सारे मौकल और बदरूहें भी रुक जाती हैं, जो दुआओं को भी रोकने की कोशिश करती हैं। मुख्तलिफ शहरों पर, सूबों पर उन्हें इख्तियार दिया गया है। पानियों के ऊपर भी बदरूहों को, जिन्नात को इख्तियार है, और वो दुआओं को रोकने की कोशिश करते हैं। सो जब हम रूहानी जंग करते हैं तो हमारे लिए आसमान खुलता है और हमारी दुआ खुदा तक पहुंचती है। आमीन। 13वीं आयत। इस वास्ते तुम खुदा के सब हथियार बांध लो। सो ऐसा नहीं है एक छोड़ दें और चार ले लें, चार छोड़ दें और एक हथियार ले लें। वो 12 बार कह रहा है इस वास्ते तुम खुदा के सब हथियार, सब, कितने, सब हथियार बांध लें। फिर ताकि बुरे दिन में मुकाबला कर सको। आमीन। किस दिन मुकाबला है? बुरे दिन। और क्या बाइबल कहती है? वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। सो आज के जो दिन है ये बुरे दिन है। बुरे दिन क्यों है? क्योंकि इब्लीस जो है वो छीनने की कोशिश कर रहा है माँ बाप से उनकी औलाद को। अगर आप इस चैप्टर के पहली आयत को पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि खानदान का महफूज रहना कितना ज़रूरी है। पहली आयत से पढ़ें इस चैप्टर के। ए फर्जंदो, खुदावन में अपने माँ बाप के फरमाबरदार रहो, क्योंकि ये वाजिब है। अपने बाप की और माँ की इज्जत कर, ये पहला हुक्म है जिसके साथ वादा भी है जी, ताकि तेरा भला हो और तेरी उम्र जमीन पर दराज हो। तो ऐसा नहीं है कि आप कहें मैं खुदा में मजबूत हूँ और दूसरी तरफ आप उसका हुक्म तोड़ते हो और माँ बाप के नाफरमान हो। एक भाई ने दुआ शुरू की और उसने कहा कि भाई यीशु का हुक्म इससे बड़ा है, अगर आपके माँ बाप रोकें भी तो आप आ जाएं, हम दुआ करेंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं आप कर सकते। यीशु मसीह का हुक्म बड़ा है, लेकिन यीशु ने खुद कहा है कि अपने माँ बाप की क्या करो। आप यीशु को कह सकते हो ये हैं वो माँ बाप जो तूने मुझे दिए हैं, जो रोक रहे हैं और मैं इनकी फर्मा बरदारी कर रहा हूँ। मैं उनका हुक्म नहीं तोड़ सकता, यही उनकी इज्जत करना और यही फर्मा। वो आपको मारेगा नहीं। जो खुदावंद कह रहा है तो उन्होंने छाड़ के आ जा, वो खुदावंद उनके दिलों को भी बदल सकता है और वो कह सकते हैं तुम चले जाओ। मैं 6 बहनों के बाद पैदा हुआ। मेरे वालिद वालदा जो है मुझे लाहौर में रोक सकते थे, तू नहीं जाना, हाँ, लेकिन उन्होंने नहीं रोका। क्यों? क्योंकि खुदा ने उनके दिल में ठहराया लेट इट टू गो, क्योंकि दिलों का इख्तियार खुदा के पास है। आमीन। जब खुदा की मर्जी होती है तो वो दिलों को भी माइल कर देता है। इसलिए बजाय ये कि आप दुआ करें, आप नाफरमानी ना करें, हुक्म ना तोड़ें, बल्कि दुआ। अगर आपकी दुआ इब्लीस को शिकस्त दे सकती है, मौजज़त कर सकती है, तो आप ईमान क्यों नहीं रखते कि वो माँ बाप के दिल को भी बदल सकती है। अगर आप राइट हैं तो फिर आपकी दुआ दिलों को भी बदल सकती है, क्योंकि दुआ ही दिलों को बदलती है, कोई और चीज़ नहीं बदलती है। आमीन। सो इस वास्ते खुदा के सब हथियार बांध लो, फिर ताकि बुरे दिन में मुकाबला कर सको। आपने मुकाबला करना है। क्या लिखा है? मुकाबला कर सको, मजबूत बनो। मुकाबला कर सको, मजबूत बनो। खुदा की खिदमत वही कर सकता है जो मुकाबला कर सकता है, जो मजबूत बन सकता है। ऐसे सोचिए, खुदा की खिदमत वही कर सकता है जो मजबूत बन सकता है और मुकाबला कर सकता है। और आपको खुद मुकाबला करना। कौन सा मुकाबला? रूहानी मुकाबला, लड़ाइयाँ नहीं, रूहानी मुकाबला।
آپ جسمانی لڑائیوں کو بھی روحانی مقابلے سے ختم کر سکتے ہیں. آپ کو اس کا مقابلہ کرنا اور سب کاموں کو انجام دے کر ہاں قائم رہ یہ سکو. سیکنڈ ٹائم ہے. خدا بار بار ریمائنڈ کیا کرا رہا ہے کہ ساری جنگ لڑ کے تم نے قائم رہنا ہے. خدا ایسی جنگ نہیں کرانا چاہتا کہ فوجی 10 جنگ پر جائیں اور 9 مر جائیں اور ایک واپس آئے اور بولے میں نے جنگ جیت لیا. وہ کہتا ہے انسان اگر ساری چیزیں حاصل کر لے اپنی جان گوا بیٹھے تو کیا فائدہ. یہ ہماری جنگ جو ہے یہ نفع کی جنگ ہے. اس میں ہم مرتے نہیں ہیں, ہم قائم ہوئے آتے ہیں اور ابلیس کو شکست دے کے آتے ہیں. یسوع مسیح مرا ہوا آسمان پر نہیں گیا, وہ ابلیس کو مار کے زندہ آسمان پر گیا. اور یہی وہ چاہتا ہے کہ ہم جنگ کر کے مرے ہوئے نہ جائیں بلکہ زندہ اپنے قدموں پر خدا کی بادشاہت میں داخل ہوں. آمین. اس لیے وہ ہمیں زندہ کرتا ہے, اس لیے ہم مسیح میں اس کے ساتھ زندہ ہیں. تو پہلی آیت کے آج پہلا لیسن ہے, پس سچائی سے اپنی کمر کس کر. بس سچائی سے اپنی کمر کس لو. یہ جو کمر کس ہے یہ بیلٹ ہے, بیلٹ. اور جب یہ ایسی بیلٹ ہے اس کے ساتھ یوں تنیاں ہوتی تھی, اس کے سٹیپس لیسز لٹکتے ہوتے تھے چمڑے کے, جیسے فراک ہوتی ہے نا, لیکن اس کی جو تنیاں تھی وہ بیلٹ کے ساتھ لٹکتی ہوتی تھی گھٹنوں تک, اور یہ ان کو کور کرتی تھی. یہ تنیاں, یہ جو لٹکی ہوئی رسیاں تھیں چمڑے کی بیلٹ کے ساتھ, یہ ان کے گھٹنوں تک اس باڈی کے حصے کو کور کرتی تھی. اور یہ بیلٹ تھی, یہ کمر کیسا ہے, یہ بیلٹ ہے, یہ کمر کیسا ہے, یہ بیلٹ ہے. اور وہ کہہ رہا ہے سچائی کا کمر کیسا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ یہ بیلٹ جو ہے وہ سچائی کی بیلٹ ہے. یہ بیلٹ جو ہے وہ ہمیں چاروں طرف سے کستا ہے, مضبوط کرتا ہے, اٹینشن کرتا ہے. اور اس بیلٹ کے اندر ایک اور سپریم چیز ہے کہ اس کے اندر ایک ہولڈ ہے جو آپ کی تلوار کو تھامے گا. اس بیلٹ کے اندر جو ہے اس کا ہولڈ ہے جس کے اندر وہ اپنی تلوار کو لگا کے گھومے گا, پھرے گا. آپ نے دیکھا پسٹل کا بھی ہولڈ اس میں لگتا ہے. پہلے 3310 موبائل کا بھی کور بیلٹ میں لگ جاتا تھا. یو سی اٹ. بالکل اسی طرح تلوار جو ہے وہ اس بیلٹ میں لٹکے گی. اور یہ جو تلوار ہے یہ خدا کا کلام ہے. اگر سچائی ہوگی تو یہ تلوار آپ کے ساتھ لگی رہے گی اور آپ کے ساتھ ساتھ چلے گی. اگر آپ میں سچائی نہیں ہوگی تو خدا کا کلام سچ ہے, وہ آپ کے جسم پہ ٹک نہیں سکے گا. اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو بیلٹ ہے یہ سچائی کی کمر کس ہے. ایک فوجی کے لیے جو سچائی ہے وہ کمر کس ہے, وہ بیلٹ ہے. اور اس بیلٹ میں کتنی چیزیں ہیں؟ کتنی چیزیں؟ 3 چیزیں. نمبر 1, پہلی چیز یہ ہے کہ اس میں تنیاں ہیں. یہ جو تنیاں ہیں, یہ جو اس کے سٹرائپس ہیں, جو اس کے لیسز ہیں, یہ اسے چاروں طرف سے بچا رہے ہیں. رائٹ. اگر اس پر کوئی تلوار مارتا ہے کچھ بھی تو آگے کیا آ جاتی ہے؟ وہ چمڑے کی تنیاں آ جاتی ہیں اور وہ اسے محفوظ کرتی ہیں. اسے اس نے کور کیا ہوا ہے. اینڈ نمبر 2, اس بیلٹ نے اسے ٹائٹ کیا ہوا ہے اینڈ ہی تھنک ہی از ریڈی. بیلٹ جو ہے وہ ہمیں لیزی نہیں ہونے دیتی. بیلٹ ہمیں لیزی نہیں ہونے دیتی. اینڈ سچائی ہمیں کاہل اور سست نہیں ہونے دیتی. اینڈ نمبر 3, اس کے اندر ہولڈ ہے جس میں اس تلوار نے لٹکنا ہے, جس سے ہم نے ابلیس کو مارنا ہے. تو یہ بیلٹ کون سی ہے؟ سچائی. سچائی سے کمر کو کس, کمر کس. رائٹ. سچائی سے ہماری کمر جو ہے وہ سچائی سے کسی ہوئی ہے. یہ روحانی جنگ کا پہلا ہتھیار ہے, ورنہ لک سیدھا نہیں ہوئے گا. اگر آپ سچائی نہیں ہے آپ کے اندر, آپ شیطان کو ماریں گے, آپ کا لک کبڑا ہو جائے گا. سچ ہے. سچائی آپ کو کھڑی رکھے گی, سچائی آپ کو سٹرونگ کرے گی. تو یہ سچ جو ہے یہ ہماری زندگی کا کردار ہے. اور یہ صرف روحانی جنگ دعا میں نہیں ہوتی ہے,
ਬੜੇ ਗੀਤ ਗਾਣ ਡਏ ਆ, ਬੜੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਰੂਹਾਨੀ ਜੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ 1 ਘੰਟਾ, ਤੇ 6 ਘੰਟੇ ਗਾਣੇ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਤੇ 2 ਘੰਟੇ ਨੇ ਸਹੀ ਬਿਦਤ ਪੁਣਾ ਕੀਤਾ, 4 ਘੰਟੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ 1 ਘੰਟਾ ਹੁਣ ਵਾਵਾ ਦੁਆ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਲਾ 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 ਕੀਤੀ ਸੋ, ਤੇ ਹੁਣ ਜੀ रूहानी जंग हो रही है। ये सच्चाई सिर्फ दुआ में बोली गई सच्चाई नहीं है, ये वो सच्चाई है जो हर वक्त आप बोल रहे हैं और इब्लीस का कोई हथियार आप पर गालिब नहीं आ रहा है। आमीन आमीन। तो ये सच वो है जो एवरी टाइम आपको बोलना है, एवरी टाइम, और आप इब्लीस पर इस तरीके से गालिब आ सकते हैं। आमीन। अब जल्दी से मैं आपको इसके 4 पॉइंट दूंगा। सच्चाई क्या है? व्हाट इज ट्रुथ? व्हाट इज सच्चाई? सच क्या है? नंबर 1, ऑनेस्टी। लिखिए, लिखें, ऑनेस्टी। जो लिख सकते हैं लिखें, ऑनेस्टी। ऑनेस्टी का मतलब है दयानतदारी। दयानतदारी, जो कुछ भी करना है दयानतदारी से करना है, ये सच है। इसी से सच बनता है, इसी से इंसान सच्चा होता है। आप सोच रहे होंगे जादूगरां कोल जाइए और सीधा सीधा एक पुर्जा फड़ा देंदे ने, बड़ 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 इंज करके करो तो जिन निकल जाएगा। लेकिन बाइबल मुकद्दस ऐसा कोई विर्द नहीं आपको सिखाएगी। बाइबल मुकद्दस सिखाएगी कि अगर शैतान को भगाना है और जादूगरी पर गालिब आना है तो सच बोलो और सच्चाई तुम्हें आज़ाद कर देगी। मेरे पास कोई ऐसा विर्द नहीं है कि जो झट मंगनी और भट ब्याह कर दे और सास आपके कदमों में कर दे और ससुर को भी, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे पास यही कलाम है जो खुदा का कलाम है और जो सच है, और वो कहता है कि अगर तू थोड़े में दयानतदार रहे तो खुदा तुझे ज़्यादा पर इख्तियार ठहराएगा, मुख्तियार ठहराएगा, और तू ज़्यादा में भी दयानतदार होगा। दयानतदारी हमें सच्चा करती है। दयानतदारी हमें क्या करती है? सच्चा करती है। हर चीज़ में दयानतदार निकले, छोटी छोटी बातों में दयानतदार निकले, छोटी छोटी बातों में दयानतदार निकले, छोटी छोटी बातों में दयानतदार निकले, ईमानदारी दिखाएं छोटी छोटी बातों में, छोटी 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 बातों में दयानतदारी करें। नंबर 2, सिंसेरिटी। सिंसियर होना, मुखलस होना। मुखलस होना सच्चा होना है। सिंसेरिटी, जिसके साथ भी है उसके साथ हो, और जिसके साथ नहीं उसके साथ नहीं हो। मुखलस हो, सिंसियर हो, और ये सिंसियरिटी आपको सच्चा करती है। फिर आपको सच बोलना मुश्किल नहीं लगेगा। सिंसियर लोग सच बोलते हैं। आज हम एक्सपेक्ट करते हैं, तवक्का करते हैं हमारे लिए ये भी हो, ये भी हो, ये भी हो, ये भी हो, लेकिन हम अपनी जिंदगियों से मकारी को नहीं निकालते। हमारी जिंदगियों में झूठ के बड़े बड़े पलंदे होते हैं, सिंसियरिटी नहीं है। खुदा चाहता हम सिंसियर हों। इस पुलपट पे जो फैसला किया जाए आप उसे एडमिट करें। ये ना मेरे मुंह पे जी सर, जी सर, तो पीछे ग्रुप बना लो, ओहो इंज नहीं है तो गलत गल है। दिस इज नॉट सिंसियरिटी। ये डिसऑर्डर करना है चर्च को, ये घर की सरबराही को डिसऑर्डर करना है, उसका खात्मा करना है। यही तो इब्लीस ने किया था। उसने अपना एक अलहदा टोला बना दिया था। नो, इसके रिस्पॉन्सिबल आप नहीं हैं। मैं इस घर का लीड करने वाला हूँ। आई नो व्हाट आई एम डूइंग इट। तो यू कैन नॉट मेक ऑन सेकेंड कॉमेंट कि ये बात ऐसी होगी। यू कैन नॉट। अगर हम ऐसा करेंगे हम डिसऑर्डर करेंगे चर्च को, जिससे हम दोहरे हो जाएंगे और 2 हिस्सों में तकसीम होंगे। एंड नंबर 3, ओपननेस। ओपननेस का मतलब है जैसे दाऊद खुदा के आगे ओपन है। जो कुछ भी आप कर रहे हैं आप खुदा को वाज़िह तौर पे बता सकें कि हाँ मैं ये करूँ। शाये ना करें। कुछ लोग शर्म के मारे जो है वो सच नहीं बताते, और सच के मारे ना वो झूठ बोलते हैं ना सच बोलते हैं, आधा सच बोलते हैं और आधा झूठ बोल देते हैं। ये शैतान से भी ज़्यादा ख़तरनाक हरकतें हैं जब हम आधा सच और आधा झूठ बोलते हैं, मिक्स करते हैं। और आखिरी बात नंबर 4, फ्रैंकनेस।
फ्रैंकनेस होने का मतलब जो है वो ऐसा नहीं है कि आप किसी की ज़िंदगी को बेरंग कर दें। फ्रैंक होने का मतलब ये है कि आप अपनी गलती को आज़ादाना तौर पर तस्लीम करें। हाँ, मुझसे ये मिस्टेक, ये सच्चाई है। और ये चारों चीज़ें आपको दाऊद की ज़िंदगी में मिलेंगी। हाँ, मुझसे ये मिस्टेक हुई है, मैं गुनाहगार हूँ, ये मेरी ज़िंदगी में फॉल्ट है, ये प्रॉब्लम है, और खुदावंद उसे ऐसे दिल को माफ़ कर देता। आमीन। यही सच्चाई है। ये चार अमल जो है वो हमें सच्चा बना देते हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करें। You are watching CTN Television of Pakistan. Catch the Nations.